الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. درود پڑھے محمد رام. عزیزان گرامی، سورت انبیاء کی 18ویں آیت کی آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کے مارتے ہیں اور پھر وہ حق ہمارا ایسا ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. اور ویل ہو تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. عزیزان گرامی، حق اور باطل کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. رات کو میں نے آپ کو کوشش کی تھی سمجھانے کے لیے، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں اسی لیے مجھے سمجھانے میں انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ الفاظ ہیں ابھی قرآن حکیم کی مشہور سورت شورا کی مشہور آیتیں میں پوری پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر قریب لے کر آؤں. ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب بس یہ بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دیتا ہوں ان بندوں کو جن کے اعمال صالح ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو ان کو کہہ دو، یہ پوری آیت ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب بس یہی بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، ان کو دے رہا ہوں. کون سی؟ قل لا، ابھی آپ ان کو کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. جب اس آیت کا پوری آیت کا آپ ترجمہ سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں میں جانا چاہتا ہوں. یہ وہی بات ہے میرے حبیب جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان بندوں کو، ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. دیکھو سارے پڑھے لکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ ایک ایک لفظ پر آپ خیال کریں گے. میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا. یہ تم اتنا وسیع ہے جس میں کائنات شامل ہے. رسول نے یہ جو تم کہا اسألکم، میں تم سے، تو تم میں نہ کوئی ملک شامل ہے نہ کوئی آبادی ہے، اس میں پوری کائنات شامل ہے کہ جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں سوال ہے. جہاں تم ہو تم سے میرا سوال ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى. پہلے فی ہے پھر الف لام ہے. فی نے قربا کو محدود کیا، پھر الف لام معرفے کا اس نے محدود کیا کہ کچھ خاص قربا ہیں ان میں مودت. توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ خاص قربا ہیں ان میں مودت. دیکھو میں جز آیت کا سمجھا رہا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کم کہہ کر پوری کائنات کو شامل کیا اور فی اور الف لام کہہ کر محدود کر دیا کہ میرے سارے رشتے دار نہیں. اگر میری رشتے داری پر آؤ تو کہاں ڈھونڈو گے، کہاں
ढूंढोगे यही सबब है कि कुछ ने तो लफ्ज लिखा जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा, लेकिन हमारे ने लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी बहुत अच्छा लिखा, उसमें कोई शक नहीं है। और जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसी आयत पर लिखा है, किसी ने लिखा ही नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा हुम अलीयुन व फातिमत वल हसन वल हुसैन। लेकिन कुछ तफासीर ऐसे हैं जिन्होंने लिखा हुम फातिमत व अलीयुन वल हसन वल हुसैन। सहाबे किराम ने पूछा कि ये आपके कौन रिश्तेदार हैं? आपने फरमाया फातिमा, अली, हसन और हुसैन। फातिमा, अली, हसन और हुसैन। या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए था अली, फातिमा, हसन और हुसैन, आपने पहले क्यों फातिमा कहा? तो रसूल कहेंगे अल्लाह ने नहीं कहा था, पहले फी कहा था, फिर अलिफ लाम कहा था, इसीलिए अल्लाह दुनिया को बता रहा है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे रिश्तेदार वो हैं जो फातिमा के रिश्तेदार मेरे सारे रिश्तेदार नहीं हैं। कहां कहां मेरे रिश्तेदारों को ढूंढोगे? मेरे सारे रिश्तेदार नहीं, मेरे वो रिश्तेदार हैं जिनका रिश्ता फातिमा से है। अब आयत आगे चली, वमई यक्तर हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। और अल्लाह ने फरमाया ये अली से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत, मैं मोहब्बत कर रहा हूं, हालांकि लफ्ज़ मवद्दत है। अली से मवद्दत, फातिमा से मवद्दत, हसन से मवद्दत, हुसैन से मवद्दत, ऐसी ने की है। वमन यक्तर हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। अल्लाह ने फरमाया इनसे मोहब्बत ऐसी ने की है कि थोड़ी तुम करोगे तो ज्यादा मैं करूंगा। कितना कादरे मुतलक। मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ा, अल्लाह ने बड़ा जुमला कहा है। अब रात जाकर सोचना कि अल्लाह ने किसी इबादत के लिए नहीं कहा कि एक रोजा रखोगे तो 30 का सवाब दूंगा, एक नमाज पढ़ोगे तो 5 नमाजों का सवाब दूंगा। अल्लाह ने फरमाया बस ये अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि इरादा तुम करोगे ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा। कितना अल्लाह कादर मुतलक हमारे ऊपर गफूर है कि अल्लाह फरमाता है इरादा तो कर, दरवाजे पर तो आ, दरवाजे पर तो आ, दरवाजे पर तो तू आ, दरवाजे तू, तुम्हारा काम है दरवाजे पर आना और मेरा काम है नेचे अता करना। और इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, गफूर माने बख्शने वाला, शकूर की 2 माने हैं, कबूल करने वाला, शुक्र अदा करने वाला। तो हाँ, अगर ये मैं तर्जमा शुक्र अदा करने वाला कहूं तो शायद किसी को नागवार गुजरे, तो मैं वही करता हूं कि कबूल करने वाला, क्योंकि अल्लाह के साथ आया है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। क्या माने? अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, अगर कोई बूढ़ा हो गया है, सारी जिंदगी वहां रहा है, तो उसको कहा कि ना उम्मीद न हो, अभी आ, अभी आ, तुम्हारे लिए अभी भी इनके दरवाजे खुले हुए हैं, अभी आ, अभी आ। और अगर कोई मर रहा है तो वो मर रहा है लेकिन उस तरफ है तो अभी इनसे मोहब्बत कर। अभी कोई आग में जल रहा है तो उसको कहा अभी मोहब्बत कर। अभी कोई पानी में डूब रहा है तो कहा अभी अली अली कर। अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने किसी वक्त भी ये किया तो मैं अल्लाह तुमसे वायदा करता हूं कि पूरे गुनाह तुम्हारे पिछले माफ भी करूंगा और तुम्हारी तौबा भी कबूल करूंगा। अब कबला, अब आई आयत नतीजे वाली जो मेरा मौजू है हक और बातिल। अब अल्लाह ने फरमाया ये मुसलसल आयतें हैं, कबला क्या नतीजा निकले। हम यकूलू नफ्तरा अल्लाह कज़बन, मेरे हबीब ये कहते हैं, ये अब ये कौन है ये मुझे पता नहीं। ये कहते हैं कि अली से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत अल्लाह का हुक्म नहीं,
یہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے تھوڑا ہی کہا ہے۔ بھائی کچھ تھے، کچھ ضرور تھے جو اللہ نے قرآن ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، اللہ نے نہیں کہا کہ حسین سے محبت کرو۔ اولاد تو رہتی ہے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، میں نے عرض کیا میرے دوستو، رسول اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو، اللہ نے نہیں کہا کہ حسنین سے محبت کرو،